तब कर कमल बरे नखमद्भुत शृंगम दलित हिरण्यकश्यपतनु भृंगम केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे। दिव्यात्मन नमस्कार। आज आमे आउ एक नूतन अध्याय आलोचना करिबा जहाँकि चक्र क्रम रे आमे जो आलोचना आगरू करि सारिचे विभिन्न चक्र क्रम रे आजिर जो चक्र विषय आलोचना करिबा अनाहत चक्र। ये जो चक्र कहिले कौन आगरू आमे तो आलोचना करथिले सप्त चक्र। चक्र कहिले गोटे जमती व्हील बा रोटेशन जहाँकि आमर जमती आमे कहूचु आमर दल गुड़िक रही विभिन्न चक्र रे विभिन्न दल रही कोटी 2 दल रही कोटी 12 दल रही कोटी 16 दल रही जहाँ जो चक्र क्रम आम आलोचना करुचे से चक्र कहले व्हील बा रोटेशन से चक्र गुड़िक घुरुची। यही चक्र जो आमर अवस्थिति ये हूँ आमर जो स्पाइनल कॉर्ड तारी उपरे आर अवस्थिति। तेणु ये जो स्पाइनल कॉर्ड उपरे ये चक्र गुड़िक अच्छी ये चक्र गुड़िक जो आमर आस्ट्राल बॉडी आमर जो सूक्ष्म शरीर रही आउ जो ग्रॉस बॉडी मिलन स्थल। तेणु ये हूँ ब्रह्मांड ऊर्जा केन्द्र मध्य। तेणु आज जो आम विषय आलोचना करवा ताहा हूँ अनाहत चक्र। साधारण चक्र जो आमर रही विज्ञान रे याकू त्रिभुज आकार आख्यायित कराई। तेणु प्रत्येक चक्र साधारणतः 2टी त्रिभुज रही कौटे गोटे त्रिभुज रही किंतु साधारणतः 2टी त्रिभुज। ये जो त्रिभुज रही ये त्रिभुज जो 2टी रहिला गोटे त्रिभुजर जो ऊपर को जो पॉइंटेड रही ताहा हूँ जदि शिव हुंती तलर जो पॉइंटेड जो द्वितीय त्रिभुज तल आड़ को जो पॉइंट रही होती शक्तिर प्रतीक। तेणु आम ये चक्र विषय तो जानिले आज जो आलोचना कर अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो आमर जो अनाहत चक्र आमर जो रही ताकि आम शरीर आम 7टा चक्र बोली आगु जानिछे। तेणु से सप्त चक्र भितर अनाहत चक्रटी हूँ मिडिल चक्र बा मझी चक्रटी। तल को 3टी चक्र रही होची ऊपर को मध्य 3टी चक्र होची। तले जो 3टी चक्र रहिला ता होची मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर। तेणु ऊपर को जो 3टी चक्र रही ये जो तल चक्र गुड़िक साधारण आमको सांसारिक वस्तु प्रति बेसी अट्राक्ट करती। तेणु यही चक्रटी हूँ तेणु इम्पोर्टाट सबुठारु इम्पोर्टाट चक्र कहीं यही चक्र जदि बालांस है ताला आमको ऊर्ध्व गति आमको यह साहाय्य करिवो। तेणु ये जो अनाहत चक्रटी रही यही चक्र रे अनाहत आहत न होतिबा ता अर्थ ये गोटे ध्वनि सृष्टि हुए जो ध्वनि की सबु ध्वनि कौन सी कौन बाधा पाइले से ध्वनिटी आमको आम शुणी था किंतु अनाहत चक्र जो ध्वनिटी हुए यहाँ कौन सी बाधा बिना ये ध्वनिटी आम शुणी था। ये ध्वनिटा जो ध्वनि हुए ता कौन सी बाधा बिना आम शुणी था। जमती आम कहू सबु वस्तुर गोटे प्रकार भाइब्रेशन रही। तेणु से जो भाइब्रेशन रही आम भीतर जो सब गोटे जमी जदि आमर शरीर गोटे यंत्र ये यंत्र भितर मध्य किसी गोटे भाइब्रेशन सृष्टि होची बा ये पृथ्वी मध्य भीतर गोटे मध्य भाइब्रेशन रही जहाँ को आम ओंकार ध्वनि बोली कही था। ते अनाहत ध्वनि मध्य से ओंकार ध्वनि जहाँ कि आमर जो यही हृदय चक्रु माने जो अनाहत चक्रु एटा निनादित होची।
ତେଣୁ ଯଦି ମନ ଆମର ସ୍ଥିର ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଧ୍ୱନିଟି ଶୁଣିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନାହତ ଚକ୍ର ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ମଧ୍ୟମ ଚକ୍ର, ଯଦି ଅନାହତ ଚକ୍ରଟି ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରବାହିତ ଘଟେ, ଆଉ ଯାହାକି ଆତ୍ମା ଓ ଏହା ମନୋମୟ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ୟୋତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଥାଉ, ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଅନାହତ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ଆମର ଯଦି ଅନାହତ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, ଆଉ ଆମର ସହନ ଶକ୍ତିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ସହିବା ଶକ୍ତିଟି ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା ହେବ ନା, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ଯେଉଁ ସହଜରେ ଭଲ ପାଇପାରୁନା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବାନି କୌଣସି ଜିନିଷ, କିଏ ମୋତେ ଭଲ କହୁ, ଭଲ ପାଉ, ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଗେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଏ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ହେଇଯିବା। କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ଆନନ୍ଦର, ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରିବା, ସହଜରେ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖେଇ ଯିବା। ତେଣୁ ଅନାହତ ଚକ୍ର ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଏସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଭିତରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ। ଅନାହତ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଟି ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗସରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକେଜ୍ ଥାଏ ଆମର ହାର୍ଟରେ, ତେଣୁ ହାର୍ଟର ବ୍ଲକେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟକୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ଆମେ କହୁଛେ ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆମର ହାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକେଜ୍ ଘଟୁଛି। ଟେନସନ୍ରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆମର ଯଦି ହାର୍ଟ, ଲଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବାଲାନ୍ସ ନହେଲେ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନହେଲା, ବାଲାନ୍ସ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ। ହାର୍ଟ, ଲଙ୍ଗସ୍, ଚେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚକ୍ରଟିକୁ କିଭଳି ଓପନ୍ କରାଯାଇପାରିବ? ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚକ୍ରକୁ ଓପନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଏ, ଯଥା ଚକ୍ରାସନ, ଭୁଜଙ୍ଗାସନ ଓ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ, ସେତୁବନ୍ଧାସନ, ନଟରାଜାସନ। ତେଣୁ ଏଇ କେତୋଟି ଆସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଚକ୍ରକୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛି ହୃଦୟ ଦେଶ।
ଅନାହତ ଚକ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛି ହୃଦୟ ଦେଶ। ତେଣୁ ଇଏ ଯାହାକି ବାୟୁର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆକୃତି ହେଉଛି 12 ଗୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ କମଳ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଦଳମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର 12 କଂ ଖଂ ଗଂ ଘଂ ୱଂ ଚଂ ଛଂ ଜଂ ଝଂ ନ୍ୟଂ ନ୍ୟ ଆଉ ଟଂ ଠଂ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଟାଇପ୍ର ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ବାୟୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୀଜ ହେଲା ୟଂ। ଆମର ଯଦି ଏଇ ଚକ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ତେଣୁ ୟଂ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚକ୍ରଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ତତ୍ତ୍ୱବୀଜ ବାହନ ହେଉଛି ମୃଗ, ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱବୀଜର ଗତି ହେଉଛି ମୃଗ ଭଳି ଗତି। ଯେମିତି ମୃଗ ଚଞ୍ଚଳ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱବୀଜର ଗତି ହେଉଛି ମୃଗ ଭଳି ଗତି। ଅଧିପତି ଦେବତା ହେଲେ ରୁଦ୍ର, ଗୁଣ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠାରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଚର୍ମ, ଆଉ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ହସ୍ତ। ତାହେଲେ ଲୋକ ହେଲା ମହାଲୋକ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଭୂଲୋକ ଭୁବ ଲୋକ ସ୍ୱହ, ଏ ହେଉଛି ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱହ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାଲୋକ। ତେଣୁ ବାୟୁ ହେଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଏଠାରେ ବିଚରଣ କରେ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯେଉଁ ଆମର କହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ 5ଟି ବାୟୁ ସାଧାରଣ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁ ଯେଉଁ 5ଟି, ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁର ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରାଣବାୟୁର ସ୍ଥାନ। ବୃତ୍ତି ହେଲା କାମନା ବିଷାଦ ଜନିତ ଚିନ୍ତା। ସ୍ୱାଦ ହେଲା ଅମ୍ଳ। ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଆଇମସ୍ ବା ଗ୍ରୀବା ମୂଳ, এই ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ରାଶି ହେଲା ବୃଷ ବିଛା। ଏଠାରେ ଏକାଗ୍ରତା କରିବାର ଫଳ ଆମର ବାକ୍ପଟୁ, କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଧ୍ୱନି ହେଲା ଓଂ, ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଏଠାର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟି ହେଉଛି ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚକ୍ରଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିଟି ସବୁବେଳେ ଶୁଣିପାରିବେ। ନିନାଦିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ଚକ୍ରଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେତି ତଂ ପ୍ରାହ ସାକ୍ଷ୍ୟଦେବ ସଦାଶିବ। ଅନାହତେଷୁ ଚକ୍ରେଷୁ ସଶବ୍ଦ ପରିକୀର୍ତ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହା ସାକ୍ଷାତ ସଦାଶିବ ଅଟେ, ଯାହା ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ନିନାଦିତ ହେଉଛି ବା ଓଂ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସଦାଶିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଅନାହତ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଚକ୍ରକ୍ରମରେ ତ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଚକ୍ରଟି ସମାପ୍ତ କଲେ, ତାପର ଚକ୍ର ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକି। ନମସ୍ତେ।